ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ 15 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ 15 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਰਖਤ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੁਗਤ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਉਮਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਿਤਿਕਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ? ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ नहीं जा रहा। बिल्कुल कृष्ण, सब तो पहला अस दस दईए कि सैक्टर 9 के निजी स्कूल दे विच यह हादसा वापरिया तो करीब 12 साढ़े 12 जो लंच ब्रेक सीगा, उदों बच्चे जिहड़े ने लंच करने वास्ते बाहर निकले सी ते खेड रहे सी। उस वेले यह 250 साल पुराना हैरीटेज दरख्त जिहड़ा 70 फीट टॉल सीगा ओह गिर गया, जिस दे कारण एक बच्ची हिराक्षी की मौत हो चुकी है। हालांकि फिलहाल उन्हां दी बॉडी नूं पीजीआई मॉर्चरी विच ही रखा गया है तो परिवार ने फिलहाल पोस्टमार्टम ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਇਸ਼ਿਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਹ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਦਰਖਤ ਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੇਜਲ ਦੀ, ਸੇਜਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਪਾਈਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ है वह किया जा रहा है। इस दे नाल ही उत्थे एक अटेंडेंट सीगी शीला, उन्हां दी हालत भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर इस वेले बनी हुई है, क्योंकि उन्हां दे सर ते सट लगी सीगी। फिलहाल वह वेंटीलेटर ते ने, जिहड़ी पीजीआई वल्लों जानकारी है वह दी गई है। यानी कि हले भी 3 जाने जिहड़े ने वह गंभीर ने ते एक जाने की मौत जिहड़ी है इहदे विच हो गई है। महज 15-16 साल की बच्ची जिसकी मौत हो गई है। परिवार सैक्टर 43 दे विच रहिंदा है, लेकिन मापे जिहड़े ने हिराक्षी दे वह शिमला गए हुए सी, थोड़ी देर पहले पीजीआई पहुंचे ने तो कल जो है बच्ची का क्रमेशन किया जाएगा। नाल ही पेरेंट्स जोड़े ने वो लगातार मंग कर रहे हैं कि जिम्मेदार जोड़ा भी है उससे कोई ना कोई एक्शन जोड़ा वो जरूर लिया जाए। नाल ही ये भी दस दिए कि कई बच्चे जोड़े ने सैक्टर 16 के एडमिट से, ज़्यादातर बच्चों जोड़े जख्मी से उन्होंने रिलीज़ जोड़ा कर दिता गया है। बड़ी मंदभागी घटना सीगी, क्योंकि जिस तरह दसिया कि ऐसी एक बच्ची की मौत हो गई, उस तो बाद तुहानूं दस दिए कि प्रशासन हरकत दे विच आया है। मैजिस्ट्रेल जांच जिहड़ी है वो बिठाई गई है, जिहदे विच एसडीएम सेंट्रल नूं रखिया गया है ते नाल ही 2 होर ऑफिसर्स नूं रखिया गया है। इस दे नाल एक कमेटी बनाई गई है जिहड़ी सारे स्कूल्स ते एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दे विच जिन्ने भी दरख्त लगे हुए ने उसका जायज़ा लेगी। दरअसल इस को लैके हुण राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स कह रहे हैं कि असी कई बार हाउस के विच इस मुद्दे नूं चुक्या कि चंडीगढ़ के बथेरे अजिहे दरख्त ने जिन्हां दी प्रूनिंग की जरूरत है या फिर जिन्हां नूं खाद देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे जिहड़े दरख्त ने ज़्यादातर खास तौर पर जो गल की जाए मॉनसून के सीजन के विच गिर जाते हैं, जिस दे कारण कईयां दी गड्डियां दे शीशे टुट जाते हैं। इत्थों तक कि पहला भी एक लड़की दे नाल हादसा होया सीगा कि उन्हां दा पैर कटना पिया सी। यही कारण है कि उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया सी मुआवजे दे लई। नाल ही कहा सीगा कि जिन्ने भी दरख्त चंडीगढ़ दे विच लगे हुए ने उसका जरूर जिहड़ा या तो जे कोई खराब है उसका इलाज किया जाए, क्योंकि दरख्त नूं भी एक तरह पूरी खाद जिहड़ी है वो चाहिदी हुंदी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि MC हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जिहड़े ने इस वाल ध्यान देन।
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰਲ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫੈਸਟ ਥਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਥੋੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੀਤਿਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਰਖਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਟਡੀ 24 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਕਸਟਡੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਕਸਟਡੀ ਸਿੰਸ 24th ਆਫ ਮਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਆਰਗੂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 41A ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਦਮ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, which shows the malified intention of the prosecution agency to arrest him even without the notice। ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 17A ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਫॉर ਹਿਸ ਵਾਇਸ ਸੈਂਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਲੇਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਸ ਵਾਇਸ ਸੈਂਪਲ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਇੰਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹਰਡ। ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਨੀਤਿਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ? ਬਰਖਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਵੌਇਸ ਕਾਲਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਿਛਲੀ 3 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਥਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ OSD ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ OSD ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।